بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصه يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को दुनिया और आखिरत की रहबरी के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुरान पाक में पिछली कौमों का जिक्र कर कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहबरी फरमा दी कि जिस कौम ने नबी की बात को माना और पूरा माना, अल्लाह ने उस कौम को दुनिया में भी कामयाब किया और आखिरत में भी कामयाब। जिस कौम ने नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी आदाब दिया और आखिरत में भी आदाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन। मोहतरम मेहमान, হামদ ও সালাতের পর বলছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরা পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানের সফলতার রাস্তা বাতলানোর জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাওয়াত ওয়া তাসলিমাতদেরকে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে নবীদের এই কথাগুলো, এই ঘটনাগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বর্ণনা করে সবাইকে এটা আল্লাহ তাআলা অবহিত করে দিয়েছেন যে যারাই এই জগতের বুকে নবী রসুলদের আনুগত্য করেছে, তাদের কথা মেনে চলেছে, তারা এই দুনিয়াতে কামিয়াব এবং সফলকাম হয়েছে। আর যারাই যুগে যুগে নবীদের নাফরমানি করেছে, নবীদের কথাকে মানেনি, তারাই নাকাম এবং ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে এই বিষয়টা আল্লাহ পাক পরিষ্কার বর্ণনা করে দিয়েছেন। हमारे और आपके लिए और क़यामत तक के आने वाली सारी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा और मुकम्मल रहबर व रहनुमा बनाकर भेजा पूरी ज़िंदगी के लिए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि मैं जो लेकर आया हूँ उस पर अमल करना अपनी मर्जी को दखल दिए बगैर। इसलिए रिवायत में यूँ फरमाया: ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। हमारी 24 घंटे की जिंदगी में हमारी मर्जी को कोई दखल ना हो, बल्कि हमारी मुकम्मल 24 घंटे की जिंदगी जिसमें हमारी दावत भी है, इबादत भी है, आदत भी है, सारी हमारी मुआशरत भी है, हमारी मामलात भी है, मुकम्मल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो तो फिर वो उसका ईमान मुकम्मल है।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে খাতামুন নবীন সর্বশেষ নবী হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রেরণ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিন্দেগির মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ মুকাম্মাল রাহবরি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের 24 ঘন্টার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য, সকল কাজকর্মের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক, পরিপূর্ণ রাহবার। আমাদের জীবনের কোনো একটা সময় নিজের মর্জি মতো ইচ্ছা মাফিক পরিচালনা করার কোনো সুযোগ নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা এবং অনুসরণ করা ব্যতীত, এবং এই জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি হাদিসের মধ্যে এটা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকুনা হাওয়াহু তাবাআন লিমা জিতু বিহি। তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি ওই সময় পর্যন্ত সে মুমিন হইতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সমস্ত ইচ্ছা খায়েশাত আমার আনিত দ্বীনের তাবে না হয়ে যাবে। এজন্য আমাদের জিন্দেগির মধ্যে যত আমল ইবাদত আছে, চাই সেটা দাওয়াত হোক, সেটা ইবাদত হোক, সেটা আমাদের মুআমালা মুআশারা হোক, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরিপূর্ণ রাহবরি আছে। প্রত্যেকটা কাজ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাতলানো তরিকা মোতাবেক আমাদেরকে করতে হবে। इसलिए उम्मत का एक एक फर्द पाबंद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल इत्तिबा का। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। जो अल्लाह और आखिरत का तालिब है, अल्लाह को चाहता हो और आखिरत को चाहता हो, अब बस उसके लिए कोई रास्ता नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं सिवाय इस बात के कि वो मुकम्मल तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमाल का पाबंद हो जाए। এই জন্য আমাদের এই উম্মতের প্রত্যেকটা ব্যক্তি সেটার পাবন্দ যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকার মুকাম্মাল ইত্তেবা এবং অনুসরণ করবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের মধ্যেই উত্তম আদর্শ এবং নমুনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রেখেছেন। আল্লাহ পাক এটা কোরআনে পরিষ্কার আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করে দিয়েছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মধ্যেই তোমাদের জন্য আদর্শ এবং নমুনা। ওই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে চায়, যে আখিরাতকে চায়, তো যার সামনে আল্লাহ আছে, আখিরাত আছে, এই ব্যক্তির আদর্শ এবং নমুনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা এবং অনুসরণ ছাড়া তার আর কোনো গতি নাই। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। हमें हर तरीके से पाबंद बनाया जा रहा है कि तुम्हें कोई रास्ता नहीं, कोई सबील नहीं कि तुम दुनिया के इंसानों की, रिवाजों की और दूसरे मजहब वालों के तरीकों की अपनी जिंदगी के अंदर कोई राह निकालो, बल्कि मुकम्मल तरीके से हमें ये अपने आप को पाबंद बनाना पड़ेगा, अपने आप को इस बात पर लाना पड़ेगा कि मेरा घराना, मेरे घर के अंदर मेरा खाना सुन्नत तरीके से होगा, मेरा पहनना सुन्नत तरीके से होगा, मर्द आदमी भी सुन्नत लिबास पहनेंगे, औरतें भी सुन्नत जो उस जमाने की उम्मुल मोमिनीन और साहबियात का जो लिबास है वो पहनेंगी। इस तरीके से मेरे बच्चे भी इस बात पर आएंगे। मेरे घर की शादी ब्याह और मेरे घर की जितनी गोया मेरी पूरी मुआशरत इस्लामी होगी, अल्लाह के नबी की अहकाम की, अल्लाह के नबी की सुन्नतों में पाबंद होगी। मैं कोई बाहर वालों का तरीका अपनी जिंदगी में नहीं लूंगा, भले दुनिया वाले मुझे कुछ भी कहें। বলছেন যে এই জন্য আমাদেরকে মুকাম্মাল পরিপূর্ণ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা এবং অনুসরণের পাবন্দ বানানো হচ্ছে চতুর্দিক থেকে, যেন আমরা প্রচলিত রেওয়াজি কোন তর্জ তরিকায় আমাদের ইচ্ছা মতো আমাদের জীবনযাপন করা শুরু না করি, বরং আমরা প্রতিটা বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরিপূর্ণ ইত্তেবা এবং অনুসরণ করি।
এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআনে কারীমের মধ্যে এটা ঘোষণা করে দিয়েছেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, যে তোমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহব্বত এবং আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে তোমরা আমার ইত্তেবা এবং অনুসরণ করো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করবেন। এই জন্য বলছেন যে যত রকমের রেওয়াজি পদ্ধতি আছে, যত রকমের গায়ের তরিকা আছে, এগুলো থেকে আমাকে নিজেকে, আমার পরিবারকে, আমার পুরা ঘরকে বাঁচাইতে হবে। বরং আমার পোশাক পরিচ্ছদ, আমাদের বিবাহ শাদী, আমাদের মুআশারা, আমাদের ঘরোয়া পারিবারিক জীবন, প্রত্যেকটা আচার আচরণ রীতিনীতিতে আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরিপূর্ণ ইত্তেবা এবং অনুসরণের পাবন্দ হয়ে আমাদেরকে জীবনযাপন করতে হবে। हमारी जिंदगियों में अल्लाह की मदद न आने की वजूहात इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, कुछ भी हो, हर हाल में सुन्नतों को हल्का करना, सुन्नतों को अब ऐसे यानी उससे छोड़ देना हल्का समझकर कि ये तो सुन्नत है, तो फिर गोया हम सुन्नत को हल्का नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हल्का कर रहे हैं। বলছেন যে আমাদের জীবনে আল্লাহ পাকের মদদ এবং সাহায্য না থাকার কারণ কি? আল্লাহর মদদ এবং সাহায্য আমরা না পাওয়ার কারণ হইল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতগুলোকে সাধারণ মনে করা, হালকা মনে করা, এটাকে গুরুত্ব না দেওয়া, সুন্নতের প্রতি অবহেলা করা। বরং যে আমরা তো যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এক একটা সুন্নতের প্রতি যদি অবহেলা প্রদর্শন করি, তো এই অবহেলাটা যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দ্বীনের প্রতি আমাদের অবহেলা হচ্ছে। এটার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মদদ, নুসরত, সাহায্য আমাদের থেকে উঠে যাচ্ছে। उलमाए उम्मत का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि कोई आदमी अल्लाह का वली सुन्नतों के बगैर बन नहीं सकता। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, इस काम में जो आदमी लगता है और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से छोटा सा जो चीज़ दुनिया में मिलती है वो मौत से पहले पहले वली बन के मरता है। अगर ये आदमी सुन्नतों के खाली हो तो फिर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो बात उस पर पूरी नहीं आएगी। তো বলছেন যে সুন্নত ব্যতীত কেউ আল্লাহর পেয়ারা হইতে পারে না, কেউ আল্লাহর ওলি হইতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের উপরে চলার মধ্যেই একজন লোক ভেলায়াতের দরজা পাবে, আল্লাহকে পাবে, আল্লাহর ওলির মাকাম পাবে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বলতেন যে এই দাওয়াতের এই মুবারক মেহনতে আল্লাহ পাক যে বদলা বিনিময় দিবেন, পুরস্কার দিবেন, এর মধ্যে একটা পুরস্কার এটাও যে আল্লাহ পাক মওতের আগে আগে তাকে আল্লাহ পাকের ওলি বানায় দিবেন। তো বলছেন যে যদি আমাদের জিন্দেগি থেকে সুন্নত ছুটে যায়, সুন্নতের প্রতি আহমিয়ত, গুরুত্ব না থাকে, তাহলে এই ওলি হওয়ার যে পুরস্কারটা ছিল এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা, এই পুরস্কারটাও মিলবে না। इसके लिए हमें अपने अंदर से इस बात का अहद करना पड़ेगा, जैसे सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत फरमाई और बेअत करके ये कहते कि या रसूलुल्लाह, जी चाहे ना चाहे करेंगे, मर्जी दिल हमारा जी चाहे तो भी करेंगे, जी ना चाहे तो भी करेंगे। हमें इस बात पर बेअत करना, अपने आप पर अहद करना पड़ेगा, इसलिए कि ईमान वाला अल्लाह से अहद का पाबंद है। अल्लाह से अहद करना पड़ेगा कि मेरा जी चाहे तो भी मैं सुन्नत पर चलूंगा, मेरा जी ना चाहे तो भी मैं सुन्नत पर चलूंगा, इसलिए कि मैं तो इस दुनिया के अंदर, इस जिंदगी के अंदर सुन्नतों का पाबंद हूं। বলছেন যে এই জন্য আমাদেরকে এই কথার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন ওনারা বায়াত করেছিলেন আল্লাহ পাকের, আল্লাহর রাসূলের হাতে, যে আমাদের মন চায় বা না চায়, আমাদের ইচ্ছা হোক বা ইচ্ছা না হোক, যে কোনো অবস্থাতে আমরা এটা বায়াত করলাম, এটা অঙ্গীকার করে নিলাম, আমরা এটাতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেলাম যে আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা করব, অনুসরণ করব। মেহমান বলতেছেন ঠিক সাহাবায়ে কেরামের মতো আজ আমাদেরকেও এই কথার প্রতি আহাদ এবং অঙ্গীকার দিতে হবে যে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের পাবন্দ হয়ে চলব। আমার মন চাক বা না চাক, আমার ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, যে কোনো ভাবেই হোক, আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের ভিতরে, সুন্নতের অনুসরণ করেই চলব, এর বাহিরে আমি চলতে পারবো না। আমি এইটাতে চুক্তিবদ্ধ, এটাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। अगर जिंदगी के अंदर सुन्नतें नहीं है, अपनी मर्जी की जिंदगी है, गैरों के तरीके हैं, फिर ईमान का कमाल नहीं मिल सकता।
इसके लिए एक काम हमको ये करना पड़ेगा कि अपने आप को दावत वाले अमल पर लाना पड़ेगा। इनफरादी दावत, एक एक फर्द को, एक एक साहब को पकड़ पकड़ कर दावत दें, और जितनी दावत इनफरादी देंगे उतना ईमान का कमाल आएगा, और जितना ईमान का कमाल आएगा उतना अमाल पर आदमी का जी लगेगा, और फिर वो अमलों को शौक और रगबत से करने वाला बनेगा। এজন্য বলছেন যে আমাদের এই জিন্দেগি সুন্নতের উপরে আনার জন্য, সুন্নতের পাবন্দ বানানোর জন্য আমাদেরকে দাওয়াতের উপরে নিজেদেরকে আনতে হবে। যত বেশি আমি ইনফিরাদি দাওয়াতের উপরে আসব, তত বেশি আমার জিন্দেগির মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নত গুলো আসতে থাকবে। এই জন্য আমাদের এক একটা সাথী প্রত্যেকে নিজেকে দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে লাগাবো এবং ইনফিরাদি দাওয়াতের পাবন্দ করব, যে ইনফিরাদি দাওয়াতের মাধ্যমে আমার জিন্দেগির মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নত গুলো আসতে থাকবে। इसीलिए कि दावत तमाम अमाल को जिंदा करने वाली है, खुद इंसान की जिंदगी के अंदर। इसीलिए कहा गया कि इनफरादी दावत को हमारा हर साथी इस तरीके से लाजमी अपने ऊपर कर ले कि रोजाना कम से कम 25 आदमी को हम इनफरादी दावत दे रहे हों, और ये ऐन सुन्नत है। এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা সাথী নিজের উপরে নিজে এটা লাজম করবো যে আমি ইনফিরাদি দাওয়াত দিব, এবং প্রত্যেক দিন কমপক্ষে 25 বার আমি ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে লাগবো। আর এই ইনফিরাদি দাওয়াত দেওয়াটা এটা আইনে সুন্নত, হুবহু সুন্নতের আমল। এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই সুন্নতের ইত্তেবা হিসেবে ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে লাগবো। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से आपने इनफरादी दावत शुरू फरमाई तो आपके दुनिया से जाने तक आप मुस्तकिल इसमें लगे रहे। मक्के मुकर्रमा का आप 13 साल का अरसा मुस्तकिल आप इनफरादी दावत में लगे रहे। मक्के का कोई फर्द ऐसा न छूटा जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 बार, 60 बार और 70 बार इस कलिमे को और इस दावत की बात को लेकर न गए हों। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন থেকে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন, একদম বিআসত থেকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওয়াফাত প্রাপ্তি পর্যন্ত পুরা জিন্দেগি, এই নবুয়তের পুরা 23 বছর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে ইনফিরাদি দাওয়াত দিয়েছেন, এবং মক্কার কোনো মানুষ এরকম বাদ যায়নি যাকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে নেননি, যাকে দাওয়াত দেননি। বরং এক এক ব্যক্তিকে কাউকে 50 বার, কাউকে 60 বার করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে দাওয়াত দিয়েছেন। এই জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পুরা জিন্দেগি ভর কখনো আল্লাহ রসুল থেকে ইনফিরাদি দাওয়াত ছুটে নাই। এই জন্য ইনফিরাদি দাওয়াত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা সুন্নত আমল, যেটাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবুয়ত থেকে নিয়ে একদম ওয়াফাত মৃত্যু পর্যন্ত যেটা ইহতেমাম করছেন। जितने सहाबा मक्के में ईमान लाए सबों ने इनफरादी दावत दी, और जितने मदीने में ईमान लाए सबों ने इनफरादी दावत दी। और इनफरादी दावत दिल की कैफियत को बदलने का बहुत बड़ा अहम नुस्खा और खासा है। যত সাহাবা একরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন মক্কায় ঈমান আনছেন, সবাই ইনফিরাদি দাওয়াত দিবেন। যারা মদিনায় ঈমান আনছেন তারাও ইনফিরাদি দাওয়াত দিবেন। বলতেছেন যে ইনফিরাদি দাওয়াতটা হচ্ছে মনের অবস্থা পরিবর্তনের একটা বহুত বড় হাতিয়ার, বহুত বড় মাধ্যম। যে ইনফিরাদি দাওয়াতের দ্বারা মানুষের দিলের পরিবর্তন হয়, দিলের কাইফিয়ত পরিবর্তন হয়। এই জন্য ইনফিরাদি দাওয়াত তো সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ইহতেমামের সাথে দিয়েছেন। मक्के मुकर्रमा में हज़रत तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। उनका तफसील वाक़या है, वो मुसलमान हो गए। वो मुसलमान होते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप जाओ और अपने कबीले को दावत दो। वो अपने कबीले के पास गए और इनफरादी दावत शुरू की। पहले अपनी घरवाली को दिया, अपने वालिद को दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया। एक एक फर्द तक जाते रहे और दावत देते रहे। মক্কা হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাওসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এসে ইসলাম কবুল করলেন। আর এখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাকে পাঠাইলেন, যাও নিজের কবিলাকে, নিজের গোত্রকে দাওয়াত দাও। আর তিনি নিজের গোত্র আর কবিলার কাছে গিয়ে এক একটা ব্যক্তি, এক একটা পুরুষ মহিলা, তার গোত্রের এক একটা পরিবারকে তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকলেন। दोबारा वापस आए
और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम ईमान नहीं ला रही, अब आप उनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब पहले दावत दे के भेजा, अब एक और अमल साथ में दे के भेजा। आप दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी दौसिन व अतिबिहिम, और फिर कहा कि अब जाओ, गोया पहले दावत और फिर कहा अब दुआ भी लेकर जाओ कि तुम दावत भी देना, दुआ भी करना, और एक एक फर्द से इनफरादी मुलाकातें करना और एक एक फर्द को दावत देना। तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के पास दोबारा गए, ये मुतालबा नहीं किया कि या रसूलल्लाह मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई जमात कर दीजिए, मैं कमजोर हूं, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई अफराद को दे दीजिए। अकेले गए और जाकर अपने कबीले को दावत दी, और अल्लाह के फजल से उस दावत में 80 घराने ईमान में दाखिल हुए। হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রথমবার গিয়ে যখন দাওয়াত দিলেন তো কেউ ইসলাম কবুল করলো না। তিনি ফিরে এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কারগুজারি বললেন, হালত বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা তো কেউ ইসলাম কবুল করছে না। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দ্বিতীয়বার ওনাকে আবার দাওয়াতের মেহনতের জন্য পাঠাইলেন। মেহমান বলছেন যে দ্বিতীয়বার আল্লাহ রসুল, প্রথমে তো শুধু দাওয়াতের একটা আমল ছিল, এখন আল্লাহ রসুল সাথে দুয়ার আমলকে যোগ করে দিলেন। আল্লাহ রসুল নিজেও দোয়া করে দিলেন যে আল্লাহুম্মা হদি দাউসান ওয়া আতি বিহিম, আল্লাহ আপনি দাউসকে হেদায়েত দান করেন এবং তাদের সবাইকে নিয়ে আসেন। তো বলতেছেন যেন হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাউসীকে এই রাহবরি দেওয়া হইলো যে তুমি দাওয়াতও দিবা, দোয়াও করবা। তো হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্বিতীয়বার আবার গেলেন, আর গিয়ে ঘর ঘর ব্যক্তি ব্যক্তি দাওয়াত দিলেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ রাসূলের দোয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মেহমান বলছেন যে হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী এটা বললেন না যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো একা মানুষ, আমি কিভাবে মেহনত করব, আমার কথা তো নিচ্ছে না, শুনতেছে না, আমার সাথে একটা জামাত দিয়ে দেন, আমার সাথে আরো কাউকে দেন, আমি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করি। তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী প্রথমবার যেরকম একাকী ইনফেরাদি ভাবে গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিলেন, মেহনত করলেন, দ্বিতীয়বারও তিনি একা ইনফেরাদি তিনি গিয়ে দাওয়াত দিলেন এবং দ্বিতীয়বার গিয়ে আবার যখন এই ঘর ঘর মেহনত করলেন, প্রত্যেকটা ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে কথা বললেন, মুলাকাত করলেন, তো বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এইবার দাওয়াত এবং আল্লাহ রসুলের দোয়া এই দুইটার বরকতে আল্লাহ পাক ওই কবিলাকে হেদায়েত দিয়ে দিলেন। আর ওদের আসার সময় 82 খানদান 82 ঘরকে মুসলমান বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসলেন। मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। आप एक एक फर्द से मुलाकात कर रहे हैं। ज़ुरारत इब्न रबी, साद इब्न उबादा, साद बिन मुआद, एक कबीले के सरदार है, एक आदमी से बात कर रहे हैं। वो आए आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए कि आप यहाँ से चले जाओ, आप हमारी कौम में गलत काम कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाओ, हम वरना हम आपका बुरा अंजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मेरी बात भी सुन लो, अगर मेरी बात ठीक लगी तो कबूल कर लो, नहीं लगी तो मैं चला जाऊंगा। एक एक आदमी को ये है असल बुनियाद और असास जहन साजी की, मिजाज बनाने की, दीनी मिजाज कबूल करवाने की अहम तश्कील की अहम बुनियाद यह है कि एक एक आदमी को दावत दी जाए, एक एक आदमी से मुलाकात की जाए। इनफरादी दावत ये इस कदर अहम अमल है कि इसको हम जरूर अपनी जिंदगी के अंदर लाएं, और कम से कम हमारा हर साथी रोजाना 25 आदमी को दावत दे। उन औकात के अलावा जो हम मस्जिद को 2.5 घंटे 8 घंटे दे रहे हैं, उसके अलावा क्या औकात है? বলছেন যে ঠিক এমনি ভাবে মদিনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত মুসাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রেরণ করলেন। আর হযরত মুসাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনায় গিয়ে ঘর ঘর মেহনত করলেন, ইনফিরাদি দাওয়াত এক এক ব্যক্তি ব্যক্তিকে দিতে থাকলেন। উনি বলতেছেন যে জুরারা ইবনে রবি, সাদ ইবনে উবাদা, সাদ ইবনে মুআজ, এরকম এক এক ব্যক্তির সাথে হযরত মুসাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু মুলাকাত করলেন, কথা বললেন, তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। আর বলছেন যে তারা বলল যে দেখো তুমি ফেরত যাও, তুমি আমাদের এই দাওয়াত দিও না,
বরং তুমি যেখান থেকে আসো সেখানে ফিরে চলে যাও, আমরা তোমাদের কথা শুনতেছি না, তোমার কথা মানতেছি না। কিন্তু হযরত মুসা ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি জমে রইলেন আর এক এক ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে থাকলেন। আর হযরত মুসা ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওই ইনফিরাদি দাওয়াত আর ওই মেহনত, এইটার বরকতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মদিনাওয়ালাদেরকে এই ঈমান দান করলেন এবং মদিনার প্রত্যেক ঘরে ঘরে ইসলাম দাখিল হয়ে গেল। উনি বলছেন যে ইনফিরাদি দাওয়াত এইটা এমন একটা আমল, যে আমলের দ্বারা এক এক ব্যক্তির জেহেন সাজি, তাকে কাজটা বোঝানো, একজন ব্যক্তির জেহেন তৈরি করা, একজন ব্যক্তির মনের পরিবর্তন, দিলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো এবং এক এক ব্যক্তিকে তৈয়ার করা, জেহেন তৈরি করা, তার দিলকে তৈয়ার করা, এইটার একটা শক্তিশালী আমল হইল ইনফিরাদি দাওয়াত। এই জন্য উনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা সাথী আমরা দৈনিক কমপক্ষে 25 বার ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে সময় দিব, ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে লাগবো। আমরা যে সময়টা মসজিদে দেই, মসজিদ আবাদের মেহনত করি, মসজিদে গাছতের তালিমের বিভিন্ন তাকাজায় যে সময় দেই, এইটার অতিরিক্ত আলাদা আমরা বাড়তি সময় ইনফিরাদি দাওয়াতের জন্য বের করব, যেটার মধ্যে আমরা কমপক্ষে রোজানা 25 বার ইনফিরাদি ভাবে দাওয়াত দিব, এক এক সাথীকে তৈয়ার করব, তার জেহেন বানাবো, তার দিল তৈয়ার করব। ইনফিরাদি দাওয়াত হইল সাথী তৈরি করার এবং সাথীকে মেহনত বুঝানোর একটা সবচেয়ে উত্তম একটা মাধ্যম এবং উপায় হইল ইনফিরাদি দাওয়াত। इनफरादी दावत में अपने आप को लगाना, बीवी को दावत दो, बच्चे को दावत दो, भाइयों को दावत दो, रिश्तेदारों को दावत दो, महल्ले वालों को दावत दो, बाजार में दुकान पर दावत दो, मिलने वाले को दावत दो। इस तरीके से एक एक फर्द को दावत दो और रात में उनका नाम ले लेकर अल्लाह के सामने रो। বলছেন যে ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে আমি আমার বিবিকেও ইনফিরাদি দাওয়াত দিব, আমি আমার সন্তান সন্ততি, নিজের পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে ইনফিরাদি দাওয়াত দিব, আমার আত্মীয় স্বজনকে ইনফিরাদি দাওয়াত দিব, আমার পাড়া মহল্লাবাসীকে ইনফিরাদি দাওয়াত দিব, এক এক ব্যক্তিকে মহল্লায় মসজিদে বাজারে আমি ইনফিরাদি দাওয়াত দিব। আর সারাদিন যাদেরকে আমি ইনফিরাদি ভাবে দাওয়াত দিয়েছি, রাত্রে উঠে তাদের নাম নিয়ে নিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে রোনাজারি করব, দোয়া কান্নাকাটি করব, আল্লাহ পাকের কাছে তাদের জন্য হেদায়েত চাবো। এইভাবে আমি ইনফিরাদি দাওয়াত দিব, আবার রোনাজারি করে তাদের জন্য দোয়াও করব। ये मिजाज नबूवत है कि आदमी इनफरादी भी दावत दे रहा हो, इज्तिमाई भी दावत दे रहा हो, किसी में किसी वजह से कमी ना आने पाए। इनफरादी दावत की वजह से इज्तिमाई अमाल में कमी आए, ना इज्तिमाई अमाल की वजह से इनफरादी दावत में कमी आए। এটা মেজাজে নবুয়ত, নবীওয়ালা কাজের এটা মেজাজ, যে যে নবীওয়ালা কাজ করবে সে তো ইনফিরাদি দাওয়াত দিবে, ইজতেমাই যত আমল আছে ইজতেমাই দাওয়াত এর সাথে সাথে সে ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে লাগবে। ইনফিরাদি দাওয়াতের কারণে কোনো ইজতেমাই আমলের মধ্যে কোনো ত্রুটি হবে না, কোনো কমি খামি হবে না। আবার ইজতেমাই আমলের মধ্যে মাশগুল হওয়ার কারণে ইনফিরাদি দাওয়াতও ছুটে যাবে না, এটার মধ্যেও কোনো কমি খামি হবে না। বরং এক একটা ব্যক্তি ইজতেমাই আমলের সাথে সাথে ইবাদতের সাথে সাথে ইনফিরাদি দাওয়াতকে সাথে নিয়ে চলবে, দুইটাই করবে। এটাই হইল নবীওয়ালা মেজাজ। इसलिए कि जो आमाल नबूवत है, हर अमल नबूवत इतना ताकतवर है कि एक पर भी जमने पर अल्लाह की मदद आती है। अबू मुस्लिम कौलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है कि असवद अनसी ने आपको पकड़ लिया और वो नबूवत का दावा कर रहा है, कह रहे कि मैं नबी हूँ, और इनसे कहा कि तुम मेरे नबी होने को मान लो। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता हूँ। बस उस पर उसने ये किया कि इनको आग जलाकर आग में डाला। और अल्लाह की कुदरत, ये जो है ना दावत की बुनियाद पर अल्लाह की मदद जो आती है वो ये है कि आग ने उनको नहीं जलाया। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को गुले गुलजार बनाया, वैसे अबू मुस्लिम कौलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी अल्लाह ने आग को गुले गुलजार बनाया, आग ने इनको नहीं जलाया। বলছেন যে যতগুলা আমালে দাওয়াত আছে এগুলো বড় শক্তিশালী আমল, এই আমলগুলোর সাথে আল্লাহর মদদ এবং নুসরত শামিল হাল হয়। উনি বলছেন যে আমালে দাওয়াতের এক একটা আমলে এরকম তাকতওয়ার, এরকম শক্তিশালী, যেটা আল্লাহ পাকের মদদ এবং নুসরতকে বান্দার পক্ষে নিয়ে আসে। বলছেন যে আসওয়াদ আনাসি, মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার, সে আবু মুসলিম খাওলানি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বন্দী করলো। আর আবু মুসলিম খাওলানিকে বললো যে তুমি আমাকে নবী মেনে নাও। তিনি বললেন যে না, তুমি তো মিথ্যাবাদী, আমি তোমাকে নবী মানি না। তো এই আসওয়াদ আনাসি আবু মুসলিম খাওলানিকে
যে আগুন তৈরি করলো আর ওই আগুনের কুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলো, বলছেন যে যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নমরুদের আগুনে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে হেফাজত করছেন এবং সেটাকে গুলে গুলজার এবং বাগান বানায় দিয়েছেন, এরকম ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আবু মুসলিম খাওলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ওই আগুনকে ফুল বাগান বানায় দিয়েছেন এবং ওই আগুনের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওনাকে হেফাজত করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে এইটা হইল ইনফিরাদি দাওয়াত, দাওয়াতের আমলের তাকত এবং শক্তি, যে দাওয়াতের আমলের দ্বারা আল্লাহ পাকের মদদ এবং নুসরত বান্দার পক্ষে হয়ে যায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কুদরতকে ওই বান্দার পক্ষে জাহির করেন। इसी दावत को और इबादत को जमा करना, ना दावत की बुनियाद पर इबादत छोड़ना, ना इबादत के लिए दावत को छोड़ना, ये दोनों को आपस में जमा करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात को लेकर आए और इसी बात को करके बताया और इसी बात पर सहाबा को चलाया कि सहाबा की तहज्जुद की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगरानी करते थे। आप बाहर निकल के देख रहे हैं कि रात में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत आवाज से कुरान पढ़ रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत आहिस्ता कुरान पढ़ रहे। इससे अंदाजा होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों की रात की इबादत की भी आप निगरानी कर रहे हैं। तो आपने उम्मत को इस पर लाया कि दावत भी देना है और इबादत पर भी अपने आप को लाना है। जितनी दावत में जान होगी उतनी इबादत के अंदर भी जान पड़ेगी और इतनी इबादत के अंदर रूहानियत और तकवा और खशियत और अल्लाह का ताल्लुक आएगा। এজন্য আমাদেরকে দাওয়াত এবং ইবাদত দুইটাকে সাথে নিয়ে চলতে হবে, দুইটার মধ্যেই লাগতে হবে। একদিকে আমি দাওয়াতের মেহনত করব, এটার মধ্যে নিজেকে খাপাবো, ক্লান্ত করব, পরিশ্রান্ত করব, অপরদিকে আমি আবার ইবাদতের মধ্যে নিজেকে ক্লান্ত করব, নিজেকে পরিশ্রান্ত করব। দাওয়াত এবং ইবাদত দুইটার মধ্যেই আমাকে লাগতে হবে। এই জন্য যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সুন্নত তরিকায় এইটা দাওয়াত এবং ইবাদত দুইটার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি লাগবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটার উপরে সাহাবায়ে কেরামের তালিম এবং তরবিয়ত করছেন। বলছেন যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনাদের রাত্রের ইবাদতেরও হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খোঁজ খবর নিছেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি রাত্রে বেলায় তিনি খোঁজ নিতেছেন, বাড়ির সামনে দিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যাচ্ছেন আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উঁচু আওয়াজে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতেছেন আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিচু আওয়াজে ছোট আওয়াজে তাহাজ্জুদে কোরআন তেলাওয়াত করতেছেন। এইটারও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখভাল করছেন আর এটার ব্যাপারেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন, কথা বলছেন। তো বলছেন যে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন ওনারা যেরকম দাওয়াতের মধ্যে লাগছেন ওইরকম সাহাবায়ে কেরাম ইবাদতের মধ্যেও লাগছেন। বলছেন যে এই জন্য আমরা যত বেশি দাওয়াতের কাজের মধ্যে নিজেকে থকাবো, ক্লান্ত করব, ইবাদত তত জানদার হবে, রুহানি হবে। ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ পাকের খশিয়ত, আল্লাহ পাকের ভয় আর আমার মধ্যে ওই ইবাদতের মধ্যে এরকম ধ্যান, ওই রকম খুশু খুশু পয়দা হবে যেরকম আমার ইবাদতের দ্বারা দাওয়াত জানদার হবে, শক্তিশালী হবে। আবার দাওয়াতের মধ্যে নিজেকে ক্লান্ত করা, খাপানোর দ্বারা আমার ইবাদতের মধ্যেও আবার ওই খশিয়ত পয়দা হবে, ইবাদতের মধ্যে ওই খুশু খুশু ওই ধ্যান পয়দা হবে। इसके साथ साथ 24 घंटे की जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अमाल की मुकम्मल इत्तिबा करना। आपकी दी हुई दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं। आपने हमारी हिफाजत के लिए, आपने हमारे लिए दिन की हिफाजत के लिए, रात की हिफाजत के लिए, माल की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए, अल्लाह के इस्तेहज़ार के लिए, अल्लाह के ताल्लुक़ के लिए एक एक अमल की और एक एक अमल से पहले की आपने दुआ बताई और एक एक अमल के बाद की आपने दुआ बताई। आपने बताया, देखो कैसे कितनी आसान बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। जो आदमी अपने घर में दाखिल हो रहा है और घर में दाखिल होने की दुआ पढ़कर और घर वालों को सलाम कर कर दाखिल हो रहा है, फिर फरमाया जब ये आदमी इस तरीके से अमल करता है, शैतान अपने तमाम दूसरे छोटे शैतानों को, हवारीन को कहता है कि चाहो चलो, ना इस घर में तुम्हें खाना मिलेगा, ना इस घर में तुम्हें आराम सोना मिलेगा। क्यों? इसलिए कि इस घर का आदमी घर के अंदर दुआ पढ़कर और सलाम करके दाखिल हुआ है। বলছেন যে এই জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে যে জীবন শিখাইছেন, এই জিন্দেগির মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে
কিছু আমল বাতলে দিছেন, দোয়া বলে দিছেন, এগুলোকে মাসনুন দোয়া বলে। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেকটা কাজে কর্মের শুরুতে শেষে আমাদেরকে কিছু দোয়া বলে দিচ্ছেন যে এই দোয়াগুলো পড়তে হবে কোনো আমলের আগে, কোনো আমলের পরে, আবার আমাদের নিজেদের মানুষের দৈনন্দিন যে কাজকর্মগুলো আছে এগুলোর শুরুতে শেষে আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেদের হেফাজতের জন্য, আমার জানের হেফাজতের জন্য, আমার সয় সম্পদের হেফাজতের জন্য, আমার ঘরের হেফাজতের জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিভিন্ন আমল এবং দোয়াগুলো বলে দিচ্ছেন। বলছেন যে এই সমস্ত মাসনুন দোয়াগুলো এগুলোর আমরা খুব ইহতেমাম করব, যে বিভিন্ন মওকা মহলে যে দোয়াগুলো পড়তে হয় এই দোয়াগুলোকে আপন স্থানে আপন জায়গায় আমরা পড়ার ইহতেমাম করব। এগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য হেফাজত রাখছেন, এগুলোর মধ্যে খায়ের বরকত রাখছেন। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দোয়া বাতলায় দিয়েছেন যে একটা লোক যখন ঘরে প্রবেশ করবে সে ঘরওয়ালাদেরকে সালাম দিবে আর দোয়া পরে ঘরে প্রবেশ করবে। এত সাধারণ, এত সহজ একটা আমল, এইটুক করার দ্বারাই তার কি ফায়দা হবে? শয়তান তার সমস্ত দলবলকে, সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলতে থাকে যে দেখো এই ঘরে তো আজ আমাদের প্রবেশ করার কোনো সুযোগ নাই, এই ঘরে আমাদের খাওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নাই, এই ঘরে আমাদের রাত্রি যাপনেরও কোনো সুযোগ নাই, থাকারও কোনো সুযোগ নাই, এই ঘরওয়ালা তো দোয়া পড়ে নিছে, এই ঘরওয়ালা তো সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছে, এই জন্য এই ঘরওয়ালা তো আল্লাহ পাকের হেফাজতে চলে গেছে। इसका एहतमाम हो। और बल्कि साहबा ने इस पर चलाया। अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में आता है कि जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद का इंतकाल हो रहा था, उनकी बच्चियां थी, आकर कहा कि क्या मैं आपकी बच्चियों के लिए बैतुल माल से वजीफा जारी कर दूं? कहा नहीं, जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कि मैंने इनको सूरह वाक़िया सिखा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ ले उस पर जो है ना फकर नहीं आता। ये सहाबा का मामूल था कि आपके एक एक अमल को लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानी का अमल बताया, कर्जे का अमल बताया, तिजारत ठीक न चल रही हो उसका अमल बताया, अरे सुबह में दुआ पढ़ लो शाम तक की हिफाजत का अमल बताया, शाम में दुआ पढ़ लो सुबह तक की हिफाजत का अमल बताया, खुशी के अमल बताए, खुशी की दुआएं बताई, बीमार पड़ गए हो इयादत की दुआएं बताई, बीमार से दुआ कराना बताया। यहाँ तक के एक आदमी तन्हाई में अपनी बीवी से खलवत में मिल रहा है और बल्कि उसका वहां पर जज्बात गालिब है, उस जगह पर भी अल्लाह के नबी ने दुआ बताई कि तुम्हें अपनी बीवी से मिलते हुए ये दुआ पढ़ना और इंजाल हो तो ये दुआ पढ़ना। आप बताओ कौन सी जगह ऐसी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ को छोड़ दिया। हमारे ऊपर जरूरी है हम 24 घंटे इस पर अपने आप पर इसको लाजिम कर ले, खुद भी सीखे, घर वालों को भी सिखाए, बच्चों को भी सिखाए और इसकी दावत दे। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এরকম দোয়া এবং বিভিন্ন আমল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিক্ষা দিয়ে গেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার যখন ইন্তেকাল হচ্ছিল তো ওনার কয়েকটি মেয়ে ছিল, কন্যা সন্তান ছিল যাদেরকে উনি রেখে যাচ্ছিলেন। তো হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনাকে বললেন যে আপনার তো কন্যা সন্তান আছে, আমি বাইতুল মাল থেকে তাদের জন্য কিছু ভাতা নির্দিষ্ট করে দেই, তাদের নইলে আপনি চলে যাওয়ার পর তাদের জীবন জীবিকার কি উপায় হবে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বললেন যে এটার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি আমার মেয়েদেরকে সূরা ওয়াকিয়া শিখাইছি। আর আমি এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে শুনছি যে সূরা ওয়াকিয়া যেই ঘরে রাত্রে পড়া হয় ওই ঘরে কোনোদিন অভাব অনটন আসে না। এজন্য আমার মেয়েদেরকে আমি সূরা ওয়াকিয়া শিখাইছি, তারা তো সূরা ওয়াকিয়া পড়ে। তো রহমান বলছেন যে এই জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার উম্মতকে সকল বিষয়ের দোয়া শিখাইছেন। সকালে পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেফাজত হবে, সন্ধ্যায় পড়বে সকাল পর্যন্ত তার হেফাজত হবে, কোন দোয়া পড়লে তার রিজিকের মধ্যে বরকত হবে, কোন দোয়া পড়লে তার ব্যবসা বাণিজ্য কামাই রুজির মধ্যে বরকত হবে, কোন দোয়া পড়লে তার ঋণ কর্জ পরিশোধ হয়ে যাবে, কোন দোয়া পড়লে সে পেরেশানি থেকে মুক্ত হবে, খুশির সময় কি দোয়া পড়বে, সব অবস্থায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরফ থেকে দোয়া এবং মাসনুন দোয়া এবং আমলগুলো বাতলানো আছে।
বলছেন যে এমনকি স্বামী স্ত্রী তারা একে অপরের সাথে তারা নিজেদের খায়েশ পুরা করবে, এই অবস্থার মধ্যেও যে অবস্থার মধ্যে নিজের আনন্দের মধ্যে সময় কাটাবে, কিন্তু ওই সময়ও যেন আল্লাহকে না ভুলে ওই সময় কি দোয়া পড়তে হবে সেই দোয়াটাও বাতলানো আছে। এমনকি যখন বীর্যপাত হবে তখন সে কি দোয়া পড়বে এই দোয়াটাও বলা আছে। তো মেহমান বলছেন যে যদি এরকম কঠিন সময়েও আমল এবং দোয়া তালকিন করা থাকে, বলা থাকে, তাহলে জীবনে কি এমন কোন সময় খালি আছে, এমন কোন অবস্থা, এমন কোন স্থান কাল পাত্র আছে যেই জায়গাতে আল্লাহ রসুলের তরফ থেকে কোন দোয়া, কোন আমল মাসনুন দোয়া নাই? বলেন যে এরকম কোন সময়ই আমাদের জীবনের খালি নাই, বরং প্রত্যেকটা মৌকা মহলের প্রত্যেকটা অবস্থার মধ্যেই আল্লাহ রসুলের তরফ থেকে কোনো না কোনো মাসনুন একটা দোয়া শিখানো আছে। এজন্য আমরা এই দোয়াগুলোকে শিখব এবং এই দোয়াগুলো নিজের পরিবারকে শিখাবো এবং সাথীদেরকে মধ্যে এই দোয়াগুলোর শিখানো করব এবং এই দোয়াগুলোর উপরে আমল করব। अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत, घरों के अंदर तालीम के हलके, ये अल्लाह की रहमतों को लाते हैं और मुसीबतों परेशानियों को दूर करते हैं। और इस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर आमाल का एहतमाम मुकम्मल तरीके से, इज्तिमाई अमाल का भी, इनफरादी अमाल का भी, किसी एक तरफ झुक जाना नुकसान की अलामत है। दोनों को साथ लेकर चलना, ये इज्तिमाई अमाल में भी हम पूरे उतर रहे हों, इनफरादी अमाल में भी अपने हम मुकम्मल जो हमको मामूला दिए गए हैं हम उसको पूरे कर रहे हों। जैसे आज हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी यही है, हम किसी एक अमल को किसी दूसरी वजह से छोड़ देते हैं। इसका एहतमाम हमारी तरक्की का ज़ामिन बनेगा, इसका एहतमाम हमारे अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाने का सबब और जरिया बनेगा। इसका एहतमाम जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने हमको ये सारी चीजें सहाबा से और सीरत से निकाल कर दी है, हम इसको करेंगे तो फिर इसकी वजह से हमें अल्लाह की वो मददें मिलेगी जो सहाबा के साथ मिली थी। এই জন্য বলছেন যে আমাদের ঘরগুলোর মধ্যে যদি আমরা এরকম আমলের, এরকম দুয়ার, মাসনুন দুয়ার, এরকম ফেজা পরিবেশ বানাই, আর ঘরের মধ্যে এরকম ভাবে কোরআন তেলাওয়াত আর এরকম ভাবে তালিমের এক ফেজা বানাই, তো আমাদের মধ্যে খায়ের বরকত এবং আল্লাহ পাকের রহমতের জরিয়া বলবে। এই জন্য বলছেন যে আমাদের জিন্দেগির মধ্যে এক তো হইলো আমরা ইস্তেমাই আমল, দাওয়াতের আমল এগুলোর মধ্যে লাগবো, সাথে এই সমস্ত ইনফেরাদি জাতি আমলগুলো যেগুলো আছে ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনের, আমার দৈনন্দিনের আমলগুলো, এগুলারও আমি পাবন্দ হব। কোনো একদিকে বেশি ঝুঁকে যাওয়া যে একটার কারণে আরেকটা আমল ছুটে যায়, একটার মধ্যে আমি বেশি মশগুল হয়ে গেলাম, আরেকটার কথা ভুলে গেলাম, এই অবস্থাটা আমাদের জন্য বড় লোকসানের, বড় ক্ষতিকর। এই জন্য বলছেন যে আমি যদি এই জাতি ব্যক্তিগত আমলগুলোর এহতেমামের সাথে আমি চলতে থাকি, এইটা আমার তরক্কি এবং উন্নতির কারণ হবে এবং এইটা আমাকে আল্লাহ পাকের সাথে তাআল্লুক এবং মহব্বতের দিকে আরো অগ্রসর করবে, আরো আগে বাড়াবে। এই জন্য আমি জাতি আমল, ইনফিরাদি আমলগুলোর পাবন্দি করে এর সাথে অন্য সব আমলগুলোকে করব। বলছেন যে আমাদের বড়রা কোরআন এবং হাদিস থেকে ওনারা আমাদের জন্য এই সমস্ত আমলগুলোকে কোরআন হাদিসের নির্যাস বের করে এনে আমাদের সামনে পেশ করছেন যে আমরা কিভাবে আমাদের জাতি ব্যক্তিগত আমলগুলো কি করব এবং এর সাথে কিভাবে আমরা ইস্তেমাই আমলগুলোর মধ্যে মশগুল হব, এইটার রাহবরি করছেন। এই জন্য আমরা প্রত্যেকে ইস্তেমাই এই সব আমলগুলোর সাথে সাথে নিজের ইনফেরাদি জাতি ব্যক্তিগত আমলগুলো খুব এহতেমামের সাথে করতে থাকবো। देखो अमाल की पाबंदी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमको बताई कि कैसे पाबंद है। फरमाया तस्बीहात फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर सोने से पहले पढ़ लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उसको मौत तक उसका पाबंदी के साथ एहतमाम किया, मैंने किसी दिन भी नहीं छोड़ा। किसी ने पूछा उस दिन भी नहीं छोड़ा जिस दिन आपकी जंग जमल हुई, तो कहा हाँ तेरा नाश हो, मैंने उस दिन भी नहीं छोड़ा। ये है एहतमाम। कोई भी अमल किसी और अमल से हमें रोक ना दे, बल्कि अमाल एक दूसरे के अंदर ऐसे हमको लेकर चलना है, वो अमल भी हो जाए, ये अमल भी हो जाए। ठीक है, हमारी नींद कम हो जाए, हमारी दुनिया की चीजें, दुनिया के मामलात कम हो जाए, लेकिन अमाल में कमी ना है। पूरे एहतमाम के साथ दावत दे रहे हो, पूरे एहतमाम के साथ
इबादत कर रहे हो पूरे एहतमाम के साथ, सीखना सिखाना पूरे एहतमाम के साथ, दुआओं में लगे हैं, और जो है ना ऐसे ही सुन्नतों की पूरा एहतमाम, और जो है ना मसनून दुआओं का पूरी जिंदगी में एहतमाम, इस तरीके से अगर हम चलेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस दर्जे तक पहुंचाएगा जो दर्जा अल्लाह के यहाँ मतलूब है, और जो दर्जा अल्लाह को पसंद है और अल्लाह अपने बंदों को देना चाहते हैं। यही वो रास्ता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको दिया। এই জন্য বলছেন যে জাতি আমল, ইনফেরাদি আমল এতেমামের সাথে হয়, এটা যেন কখনো ছুটে না যায়। তো বলছেন যে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে তাসবিহের তালকিন করছিলেন, যেটাকে তাসবিহে ফাতেমা বলে, তো এই তাসবিহে ফাতেমি উনি বলেন যে যেদিন থেকে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে এই আমলটা শিখিয়েছেন সেদিন থেকে সারা জীবন এই আমলে ইহতেমামের সাথে করেছি, কখনোই আমলটা ছুটে নাই। কেউ প্রশ্ন করলো যে আপনি তো ওই যুদ্ধের সময় জঙ্গে জামাল বা সিফিন কোন যুদ্ধের সময় অনেক বেশি পেরেশান ছিলেন, তখন তো আপনি এই আমলটা ওই রাতেও করছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিলেন যে হ্যাঁ, ওই রাত্রেও আমি এই আমলের ইহতেমাম করছি, ওই রাত্রেও আমার এই আমলটা ছুটে নাই। তো মোহতারাম মেহমান বলছেন যে এই জন্য আমাদের যত জাতি আমল আছে এই সমস্ত আমলগুলোকে আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে ইহতেমামের সাথে করব। কোন একটা আমলের কারণে আরেকটা আমল যেন ছুটে না যায়, বাদ পড়ে না যায়, কমি কোতাহি না হয়, বরং প্রত্যেকটা আমলই আমরা সময় দিব এবং সমানভাবে করব। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেসব মাসনুন দোয়াগুলো শিখাইছেন এই সব দোয়াগুলো আপন জায়গা মতো ইহতেমামের সাথে আমরা পড়ব। যত আমাদের নফল ইবাদত, নামাজ আছে, তিলাওয়াত আছে, জিকির ওজিফা আছে, এগুলোকেও আমরা ইহতেমামের সাথে করব। আর আমাদের যত আমল গাছ তালিমের যত ইস্তেমাই আমলগুলো আছে এগুলোকেও আমরা খুব ইহতেমামের সাথে করব। কোনো আমলের কারণে আরেকটা কোনো আমল যেন আমাদের বাদ না পড়ে, ছুটে না যায়। উনি বলছেন যে হ্যাঁ, যদি কমি খামি হয়, যদি কিছু ছুটে যায়, তাহলে দুনিয়াবি কাজকর্মের মধ্যে কিছু কমি খামি হোক, দুনিয়াবি কামাই রুজি, দুনিয়াবি বিভিন্ন ব্যস্ততা, সেগুলোর মধ্যে আমরা সময় কিছু কম দেই, কিন্তু আমাদের সময়টা যেন বেশি বেশি এই আমলের মধ্যে লাগে, যেন আমার প্রত্যেকটা আমল প্রত্যেক দিনেরটা ঠিক মতো আদায় হয়, কোনো আমল যেন আমার না ছুটে যায়। উনি বলছেন যে এইভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটা আমলকে নিয়ে চলতে পারি আর সময় মতো এই আমলগুলোর ইহতেমাম করতে পারি, তো এইটা আমাদের জন্য বহুত বড় তরক্কির জরিয়া হবে, আমাদের জন্য কামিয়াবির জরিয়া হবে, এটা আমাদের আল্লাহ পাকের রেজামন্দির জরিয়া হবে। এই জন্য আমরা ইজতেমাই আমল, ইনফেরাদি আমল, জাতি আমল, এই সবগুলো আমলের ইহতেমাম করব, সবগুলোকে নিয়ে চলবো। करेंगे इंशाअल्लाह, করবো ইনশাআল্লাহ। दावत पर, इबादत पर, अमाल पर अपने आप को जमाएंगे इंशाअल्लाह। দাওয়াত, ইবাদত এবং সব আমলের উপরে নিজেদেরকে জমাবো ইনশাআল্লাহ। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत दे। नमाज की तैयारी।